Hello students, 10th standard science lesson number 7, atoms and molecules. So in this lesson you are going to learn about what is atom and what are molecules and how the mass of an atoms and molecules can be calculated and what is the relation between vapor density and relative molecular mass, and finally you are going to learn about the concept mole and how the mole can be calculated. So these are the main topics that you are going to learn through this lesson. So in this video, what are the topics that you are going to learn is first atom model, an introduction about it. Then an important 5-mark question, postulates of modern atomic theory. Then atom and atomic mass and relative atomic mass, average atomic mass, and a problem related to average atomic mass. So these are the 6 topics that we are going to deal now. Okay, right. Let us go one by one. Before going to that topic, the basic concepts of atom that you have already learned in standard 9. Then what is atom? Who invented atom? Do you know? Yes, very good. An atom is the fundamental particle of a matter, you know. That means an atom is the smallest particle. Atom is the smallest particle. So these are the definitions you have learned in the earlier classes. Okay, who invented the atom? That is my question. Yes, very good. John Dalton, the first scientist, John Dalton, who gave a brief explanation about the structure of an atom. So he is the first scientist to give this structure of an atom based on the science concept. Before that, in earlier stages, they give atom structure but without any scientific ideas. So he proved that, he was the only scientist first proved that an atom is the smallest particle which cannot be an indivisible one. அதை என்ன பண்ண முடியாது, பிளக்க முடியாதுன்னு சொன்னார். அணு என்பது கண்ணுக்கே புலப்படாத மிகச்சிறிய ஒரு துகள் அப்படின்னு அவர் சொன்னார். இதுதான் ஜான் டால்டன், இவருடைய தியரி தான். ஒரு சாலிட் ஸ்பியர் அப்படின்னு கொடுத்துறாங்க. அப்படின்னா ஒரு சின்னதான ஒரு பொருள் இருக்கும், எந்த சைஸ்ன்னு அவர் சொல்லலை, ஆனால் கண்ணுக்கே புலப்படாது. எப்படி சார் கண்ணுக்கே புலப்படாது அப்படின்னு பார்க்கும்போது, எந்த பொருள் எடுத்தாலும் a matter should be made up of atoms. Suppose ஒரு சாக் பீஸ் உங்களுக்கு இட்ஸ் ஆல்சோ a matter. Now you are trying to broken the chalk piece into small pieces. At one stage there is a size which you are not able to broke further. மேற்கொண்டு ஒன்னால உடைக்க முடியாத அளவுக்கு ஒரு சைஸ் கிடைக்குது அப்படின்னு சொன்னா அதை நம்ம என்ன சொல்றோம், டால்டன் சொல்லக்கூடிய ஒரு அணுனுடைய சைஸா இருக்கும். இது ஜஸ்ட் ஒரு தியரிட்டிக்கல் தான், இட்ஸ் நாட் கன்ஃபர்மேஷன் ஒன். ஓகேங்களா, அது நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நம்ம சொல்லக்கூடிய தகவல்கள். ரைட். அப்ப ஜான் டால்டனுடைய மாடல் கொடுக்கும்போது he cannot, he don't know about what is electron, proton, neutron, because at that time electron, proton, neutron எல்லாம் கண்டுபிடிக்கல. இன்னைக்கு நமக்கு தெரியுது ஒரு ஆட்டம்னா எலக்ட்ரான் இருக்கு, புரோட்டான் இருக்கு, நியூட்ரான் இருக்குன்னா நமக்கு தெரியும். ஆனா டால்டன் காலத்துல எதுவுமே தெரியாது. அப்போ வந்து அணு என்பது சின்ன சின்னது ஒண்ணு, அதான் பிளக்க முடியாது அப்படின்னு அவர் சொன்னார். சரிதானப்பா? நெக்ஸ்ட் பார்க்கும்போது atom model was given by J.J. Thomson. Here J.J. Thomson. So he undergo one experiment, that is discharge through gases. அப்படி படிச்சிருப்போம். வாயுக்கள்ல மின்னிறக்கம் செய்யப்படும் போது, அதாவது கேத்தோட் ரேஸ் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சார் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும். என்ன கண்டுபிடிச்சாருப்பா? கேத்தோட் ரேஸ் அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம். இந்த கேத்தோட் ரேஸ்க்குள்ள போகும்போது தான் he found the rays are made up of the electron which is the fundamental particle of an atom அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சார். அப்ப இந்த எலக்ட்ரானுங்கிறது எங்க சார் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கும்போது the atom is fully positive in which the electrons are embedded அப்படின்னு சொன்னார். embedded என்ன, புதைஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு சொன்னார். இதையும் நீங்க படிச்சிட்டீங்க, இந்த படத்தை கொடுத்து பாருங்க. the fully positive charges in which the electrons are embedded, which is similar to a structure of a watermelon. இந்த வாட்டர்மெலனோட ஸ்ட்ரக்சர் பாருங்க. இந்த சிவப்பு பகுதி முழுசு இருக்கு பார்த்தீங்களா, இதுதான் பாசிட்டிவ்னு எடுத்துக்கிறோம். இந்த விதைங்க இருக்கு பாருங்க, இதை தான் நம்ம எலக்ட்ரான் எடுத்துக்கிறோம். இதுதான் தாம்சனுடைய ஆட்டம் மாடல், வாட்டர்மெலன் உடைய மாடலை வந்து நம்ம பேசிக்காக எடுத்துக்கலாம், ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஏ ரைட். அதுக்கு
அடுத்தபடியா அப்படி பார்க்கும்போது எர்னஸ்ட் ருதர்ஃபோர்ட் அப்படிங்கிறவர் வரார். எர்னஸ்ட் ருதர்ஃபோர்ட் அப்படிங்கிற ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் செய்யார். அவர் ஒரு ஆட்டம் மாடல் கொடுத்தாரு, ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் செஞ்சார். என்ன எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பேரு? ஆல்பா ஸ்கேட்டரிங் எக்ஸ்பெரிமெண்ட். நமக்கு தெரியும், இது ஆல்பா கோல்டு ஃபாயில் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்னு பேர். ஒரு கோல்டு ஃபாயில் எடுத்துக்கிட்டு இங்கேருந்து ஒரு ஆல்ஃபா பார்ட்டியில் வச்சு அதை மோதினார். மோதும்போது ஸ்கேட்டர் ஆகிறத வைத்து தே ஃபவுண்ட் தட் all the positive charges present inside atom is concentrated at the center. ஒரு அணுவில் மையத்தில் புதைஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு அவர் கண்டுபிடிச்சார். கண்டுபிடிச்சும் போது தான் அதுக்கு நம்ம என்ன பேர் வச்சோம்? இது ஆட்டம்னா சென்டரில் என்ன இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சார். அவர் நியூக்ளியஸ் இருக்கு, which is a positive charge அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சார். This is the atom model given by Rutherford. This is the model I given here. So this is nucleus, this is electron. நல்ல கவனிங்க, இது நியூக்ளியஸ்னு தெரியும், இதெல்லாம் என்ன சொல்றேன்? எலக்ட்ரான். So at that time, due to the electric nature between the plus and minus, அதாவது புரோட்டானுக்கும் எலக்ட்ரானுக்கு இடையே அந்த அட்ராக்ஷன் ஃபோர்ஸ் இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிருந்தாங்க. அப்ப as per Thomson model, the electrons are not tempered. ஒரே இடத்துல இருக்க முடியாது, இருந்தா it is neutralize each other, so atom is an unstable condition ஆயிடும் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சாங்க. So he given a conclusion that the positive charge is concentrated at the center, whereas the electrons are revolved. எலக்ட்ரான் என்ன பண்ணுது? நியூக்ளியஸை சுத்தி வருது அப்படிங்கிற கான்செப்டை கொடுத்தார் ருதர்ஃபோர்ட். சரிதா? இவரு ஆட்டமுடைய சைஸ் எவ்வளவு சொல்லிக்கிறார்ப்பா? அதே 10⁻10 மீட்டர் தான் ஆட்டம். நியூக்ளியஸோட சைஸ் 10⁻−15 மீட்டர் அப்படின்னு கொடுத்தாரு. ஸோ இதெல்லாம் சின்ன கிளாஸ்ல நீங்க படிச்சதை அப்படி கொஞ்சம் கோத்ரூ பண்ணிக்கணும், அவ்வளவுதான். பட் இவர் என்ன கான்செப்ட் கொடுத்துருப்பா? எலக்ட்ரான் இஸ் ரிவால்வ்ட் அரவுண்ட் அப்படின்றார். தென் அனதர் சயின்டிஸ்ட் கேம், தட் இஸ் நீல்ஸ் போர் அப்படிங்கிறவர் வர. He give one atom model. என்ன atom model கொடுத்தாரு? He accept all the concept in the Rutherford, given by Rutherford. The atom is the smallest particle. The positive charge is concentrated at the center. The electrons are revolved around the nucleus, but in a specific path that is called orbit அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சார். ஒன்னும் அவர் என்ன சொன்னாரு? ஒரு குறிப்பிட்ட வட்டப்பாதையில் போகுது, அதுக்கு பேர் என்ன சொன்னார்? அவர் ஆர்பிட் அப்படி பேர் வச்சாரு. He introduced the formula 2n square to found the number of electron. இதெல்லாம் நம்ம படிச்சிட்டோம். ஸோ இந்த ஃபார்முலாவை பயன்படுத்தி ஒவ்வொரு ஆர்பிட்லையும் எவ்வளோ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சோம். இது வழியாக தான் நம்ம கே ஷெல்னா என்ன, எல் ஷெல்லு, எம் ஷெல்லு, என் ஷெல்னு படித்தோம். ஓகே, அதற்கப்புறம் பார்க்கும்போது ஸ்க்ரோடிங்கர் ஆட்டம் மாடல் அப்படின்வார். இவர் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா வேவ் நேச்சர் கான்செப்ட் கொண்டு வந்தார். அது வரைக்குமே நமக்கு எலக்ட்ரான் வந்து சாதாரண எலிமெண்ட் பார்ட்டில் இருக்கும்போது இவர் வந்து வேவ் நேச்சர் கான்செப்டை கொண்டு வரும்போது தான் the atom model is further modified and give the all the explanation about the model. So based upon these scientists, John Dalton, J.J. Thomson, Rutherford, Bohr atom model and Schrodinger atom model, so finally they concluded and given some postulate based on the atomic theory. That is called modern atomic theory postulates. So compulsory repeated asking 5 more questions here. So what are the points? Now I am going to tell one by one. Postulates of modern atomic theory. First point, an atom is no longer indivisible. அப்படின்னா என்னப்பா? அணுவை பிளக்க முடியும் அப்படிங்கிறது தான் கான்செப்ட். ஜான் டால்டன் பிளக்க முடியாதுன்னு சொன்னார். அதன் பிறகு ஆஃப்டர் த இன்ட்ரோடக்ஷன் ஃபவுண்டேஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரான், proton, neutron, they concluded that atom can be a divisible one. அது உடைக்க முடியும் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சார். The next concept, atoms of the same element may have different atomic mass. அப்படின்னா அர்த்தமா ஒரே எலிமெண்டா இருக்கும் ஆனா different atomic mass இருக்கும். எப்படி இருக்கும்? Due to the research, they found one thing that is called isotope. Isotope கண்டுபிடிச்சாங்க. இப்போ குளோரின் எடுத்துக்கிறீங்க அப்படின்னா 2 குளோரின் உங்களுக்கு கிடைச்சது. ஒரு குளோரின் பார்த்தீங்கன்னா அட்டாமிக் நம்பர் 17. நல்லா கவனிங்க, கீழே கூப்பிடுற நம்பர் அட்டாமிக் நம்பர். இன்னொரு குளோரின் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று 35 கிராம் இருந்தது, இன்னொன்று 37 கிராம் இருந்தது. ஸோ போத் ஆர் குளோரின், சேம் அட்டாமிக் நம்பர் பட் டிஃபரண்ட் மாஸ் நம்பர். திஸ் இஸ் கால்ட் ஐசோடோப். But define isotope. Isotopes of atoms of same element have same atomic number but different mass number. That is called isotope. அப்ப இந்த ஐசோடோப் கண்டுபிடித்த பிறகு அவங்க பாஸ்லேட் கொடுக்குறாங்க. என்ன பாஸ்லேட்?
ஒரே எலமெண்ட்டினுடைய ஆட்டம்ஸ் இருந்தாலும் சரி அதுக்கு என்ன கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு, டிஃப்ரெண்ட் அட்டாமிக் மாஸ். ஆட்டம்ஸ் ஆஃப் சேம் எலமெண்ட் மே ஹாவ் டிஃப்ரெண்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். எந்த ப்ராப்பர்ட்டி? அட்டாமிக் மாஸ் தான். அடுத்து அவங்க என்ன கொடுத்தாங்க பாருங்க, ஆட்டம் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் எலமெண்ட் மே ஹாவ் சேம் அட்டாமிக் மாஸ். ரெண்டுக்கு வித்தியாசத்தை முதல்ல புரிஞ்சுங்க. சேம் எலமெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் அட்டாமிக் மாஸ், டிஃப்ரெண்ட் எலமெண்ட் சேம் அட்டாமிக் மாஸ். இது எப்படி இந்த ஐசோடோப் இது கொடுத்தாங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது, ஆஃப்டர் த ஃபவுண்டேஷன் ஆஃப் ஐசோபார்ஸ், ஐசோபார் கண்டுபிடிச்சாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், they take argon and calcium. The atomic number for argon is 18, calcium is 20. The mass number for argon is 40, calcium also 40. See here, atoms different, mass number same, but atomic number different. This is called isobars. So atoms of different element may have same atomic mass. This is the third concept. Then atoms of one element can be transmuted into atoms of other element. That is called artificial transmutation. அப்படிங்கிற கான்செப்ட் வந்துச்சு. நியூக்ளியர் பிசிக்ஸ்ல படிக்க போறீங்க. ஆர்டிஃபிஷியல் டிரான்ஸ்முட்டேஷன்னா we can convert one element into other. ஒரு எலமெண்ட்ல இருந்து இன்னொரு எலமெண்ட்டை நம்ம என்ன பண்ண முடியும், மாற்றலாம். அது அந்த ப்ராசஸ் வந்த உடனே தான் we can able to convert. This fourth. Then fifth postulate, atoms may not always combine in a simple whole number ratio. அதாவது ஆட்டம்ஸ்லாம் சேர்ந்து தான் மூலக்கூறுகளை உருவாக்கும், மாலிகூல்ஸை உருவாக்கும் அப்படிங்கிறது தெரியும். அப்படி வரும்போது எல்லாமே சிம்பிள் ரேஷியோவில் தான் கலந்துருக்கணுமா அப்படின்னு கட்டாயம் கிடையாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இன் யுவர் புக் தே கிவன் ஃபார் குளுக்கோஸ் the molecular formula is C6H12O6. இதில் என்னென்ன எலமெண்ட் இருக்கு பாருங்க, கார்பன் இருக்கு, ஹைட்ரஜன் இருக்கு, ஆக்சிஜன் இருக்கு. ஓகே, கார்பன் 6, ஹைட்ரஜன் 12, ஆக்சிஜன் 6. எல்லாத்தையும் கேன்சல் பண்ணுங்க. 1 2 1. இப்போ ரேஷியோ என்ன ரேஷியோ இருக்குது, 1:2:1. அப்படின்னா ஒரு பங்கு கார்பன், 2 பங்கு ஹைட்ரஜன், 1 பங்கு ஆக்சிஜன் சேர்ந்து தான் என்ன உருவாகுது, குளுக்கோஸ். இஃப் யூ டேக் சுக்ரோஸ், C12H22O11. Here also you have the combination C:2H:2O, but the ratio 12:22:11. We cannot able to cancel all. So the ratio is very, very difficult. So this is called complex structure. So 12:22:11. So this is the concept given like this. It is not combined in a simple whole number ratio. The next, atom is the smallest particle that take part in a chemical reaction. வேதிவினையில் ஈடுபடக்கூடிய ஒரு smallest particle அப்படின்னு சொல்றோம். Then last point, the mass of an atom can be converted into energy using the equation E equal to mc square. That is called Einstein mass energy equation. இதுக்கு பேர். அப்படின்னா மாஸ்ல இருந்து எனர்ஜியை உருவாக்க முடியும், எனர்ஜில இருந்து என்ன உருவாக்க முடியும், நம்ம மாஸையும் உருவாக்க முடியும். So all these 6 points is very, very important. இது 5 மார்க்ல கேட்பாங்க. இந்த 5 பாயிண்டாவது நம்ம என்ன பண்ணணும், குறைந்தபட்சம் படிச்சுக்கலாம், ஈஸியா இருக்கும். No longer divisible. 1, smallest particle that take part in chemical reaction, the mass of an atom may be converted into energy. இந்த 3 பாயிண்ட் கம்பல்சரியா படிச்சிட்டா போதும். மீதி 2 பாயிண்ட் நீங்க கூடுதலா படிச்சா போதும், ஒரு 5 மார்க் क्वेश्चन நம்ம எழுதிக்கலாம். சரியாப்பா? ரைட். நெக்ஸ்ட் we are going to deal about what is atom and what is atomic mass. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் போறோம் அப்படின்னா, ஒரு ஆட்டம்னா என்ன, ஆட்டம் உடைய மாஸ் எப்படி கணக்கிறது. ஃபர்ஸ்ட் ஆட்டம்னா நமக்கு தெரியும். ஆட்டம்னா என்ன, ஸ்மாலஸ்ட் பார்ட்டிகல்ங்கிறது நமக்கு தெரியும், இதனுடைய சைஸ் நமக்கு தெரியும். அப்போ என்ன இருக்கும் பார்த்தீங்க, அதில் ஒரு ஆட்டம்ங்கிறது இருக்கும், இதுக்குள்ள புரோட்டான் இருக்கும், நியூட்ரான் இருக்கும், எலக்ட்ரான் சுற்றி வருங்கிறது நம்ம இது வரைக்கும் படிச்சிட்டோம். அதான் பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர். அப்போ ஒரு ஆட்டம்குள்ள இருக்கக்கூடியது 3 துகள். என்னென்னா இந்த பாருங்க, படத்தில் கொடுத்து பாருங்க, புரோட்டான், நியூட்ரான், எலக்ட்ரான். The proton is positive charge, electron is negative charge, but neutron no charge. நல்லா கவனிச்சு. அப்ப ஒரு ஆட்டம் உடைய பேசிக் எலிமெண்ட் எது அப்படின்னு பார்க்கும்போது புரோட்டான், நியூட்ரான், எலக்ட்ரான். அப்ப ஆட்டம் உடைய மாஸ கணக்கிடணும் அப்படின்னா யாரை சேர்த்துக்கணும், இவங்க 3 பேரும் சேர்த்து தான் கணக்கிட முடியும். சேர்த்தனா இவங்க 3 பேரோட மாஸ் இருந்தா தெரிஞ்சாதான் ஆட்டமிக் மாஸ் உடைய கணக்கிட போறோம். அப்படி பார்க்கும்போது எலக்ட்ரானுடைய மாஸ் எவ்வளவு அப்படின்னா 9.1 into 10⁻⁻31 கிலோகிராம். புரோட்டானுடைய மாஸ் என்ன கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா, இட் இஸ் 1836 times the mass of an electron.
எலக்ட்ரானுடைய நிறையை விட 1836 மடங்கு அதிகம்ன்றாங்க. The neutron is almost equal to mass of the proton. நல்ல கவனம். அப்ப இந்த எலக்ட்ரானுடைய மாஸ் புரோட்டானுடைய மாஸையும் நியூட்ரானுடைய மாஸையும் பார்க்கும்போது எலக்ட்ரானுடைய மாஸ் ரொம்ப ரொம்ப நெக்லிஜிபிள். ஸோ வி கேன் ஒமிட். அப்ப டோட்டல் அட்டாமிக் மாஸ் அப்படிங்கிறது யாரை பொறுத்து இருக்குது? புரோட்டானையும் நியூட்ரானையும் சார்ந்திருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க. That is called mass number. In a book they gave definition. The sum of the number of proton and neutron. நல்லா கவனிங்க. Sum of the number of proton neutron சேர்த்தீங்கன்னா mass number. அட்டாமிக் மாஸ் வேணும் அப்படின்னா மாஸ் ஆஃப் புரோட்டானையும் மாஸ் ஆஃப் நியூட்ரானையும் சேர்த்துக்கிறீங்க. சரிங்களா? ரெண்டுக்கு வித்தியாசம் போடுறீங்க. ஸோ அட்டாமிக் மாஸ். ஓகே, ரைட். வாட் இஸ் தி யூனிட் டு மெஷர் த அட்டாமிக் மாஸ்? இன் ஜென்ரலா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா, ஒரு பொருளை வாங்குறோம் அப்படின்னா that should be measured in kilogram, we know. But since atom size is very very small, ரொம்ப ரொம்ப சின்னது, அப்ப அதை எப்படி மெஷர் பண்றது அப்படின்னு பார்க்கும்போது they found one unit that is called atomic mass unit. What is one atomic mass unit? One atomic mass unit is nothing but equal to 1/12th mass of the carbon atom. ஒரு atomic mass என்பது 1/12th the mass of carbon 12 atom. கார்பனுடைய அணுல அதோட நிறையில 12ல ஒரு பங்கு தான் அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட் அப்படின்னு புக்ல கொடுத்துருக்காங்க டெஃபினேஷன். Atomic mass unit is 1/12th of the mass of the carbon atom. கொடுத்துருப்பாங்க. So this is represented by the symbol 1 AMU, which is nothing but equal to 1.67 into 10 power minus 27 kilogram. Okay, this is atomic mass unit. This should be asked in a 2 mark question. The next, relative atomic mass அப்படிங்கிற விஷயத்துக்கு வரும். தமிழ்ல சொல்லும்போது ஒப்பு அணுநிறை. Relative means comparing atomic mass of one element with the another element. ஒரு பொருள், ஒரு ஆட்டம் எடுக்கிறோம்னா அந்த ஆட்டம் உடைய மாஸையும் இன்னொரு ஆட்டம் மாஸையும் ஒப்பிட்டு பார்க்கணும். அப்ப என்ன பண்ணுவோம்? we have to know the property of one atom. கண்டிப்பா ஒரு பத்தி தெரிஞ்சாதான் இன்னொரு பொருளை நம்ம கம்பேர் பண்ண முடியும். அப்போ ஒரு பொருள், ஒரு ஆட்டம் எடுக்கிறீங்கன்னா அந்த ஐசோடோப் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு அந்த ஐசோடோப்பினுடைய டோட்டல் அட்டாமிக் மாஸ்ல ஒரு நம்பரை குறிப்பிட்டு வச்சுக்கிட்டு இதை கம்பேர் பண்ணி பார்க்கணும். ஸோ அட் ஃபர்ஸ்ட் தே யூஸ் ஹைட்ரஜன். முதல்ல ஹைட்ரஜனை வச்சு எலமெண்ட் ஆட்டம் வச்சுக்கிட்டு இதை பேஸ் பண்ணி கம்பேர் பண்ணாங்க. ஸோ ஹைட்ரஜனுக்கு ஐசோடோபிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கு அப்படின்னு வந்த பிறகு அந்த கான்செப்ட் சம் வேரியேஷன் should be occurs. They move to oxygen. Then oxygen also have the same problem. Finally they move to the relative to carbon. So now the relative atomic mass should be calculated based upon the carbon scale. So what is the exact definition for the relative atomic mass? The relative atomic mass of an element is nothing but the ratio between average mass of its isotope. ஒரு element உடைய ஐசோடோப்லாம் இருக்குதுன்னா அதோட ஆவரேஜ் மாஸையும் to the 1/12th mass of the carbon atom. அப்ப ratio means there is no unit. It is merely a number. So relative atomic mass is nothing but a number which is denoted by symbol AR. It is also otherwise called as standard atomic weight. This is 1 mark question. So in general the formula for it, AR, average relative atomic mass, nothing but equal to average mass of an isotope element to the 1/12th mass of the carbon atom. So experimentally the relative atomic mass can be calculated with the help of mass spectrometers. There also we use a carbon 12 as a standard scale. Okay, so this is the concept which is related to relative atomic mass. So you have to know what is atomic mass and what is relative atomic mass. The next concept, last concept, that is called average atomic mass. அப்படிங்கிற விஷயத்துக்கு நம்ம வரோம். இப்போ ஆவரேஜ் அட்டாமிக் மாஸ் அப்படின்னு போறதுக்கு முன்னாடி நமக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது, இந்த ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மாஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இட்ஸ் நத்திங் பட் எ நம்பர். அதை கவனிப்பாங்க. ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மாஸ் இஸ் நியர் எ நம்பர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இட் should be a whole number. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், if you take hydrogen, the relative atomic mass value எவ்வளோனா 1ன்னு சொல்றோம். பட் அதோட அட்டாமிக் மாஸ் எவ்வளவு? 1.008. so it is round off to 1 value. If you take oxygen, the atomic mass value 15.999. so it is round off to 16. so we get 60. In the case of sodium,
The value is 22.99. So it is round up to 1 to 3. So likewise, the relative atomic mass is nothing but equal to a mere number, which is a whole number. Okay. But at the same time, if the atomic mass, remember here, if the atomic mass is represented by gram, கிராம்ல சொன்னீங்க அப்படின்னா அதுக்கு பேரு கிராம் அட்டாமிக் மாஸ்ன்னு பேர். இப்போ ஹைட்ரஜன் ஈக்குவல் டு 1 அப்படின்னு சொன்னா என்ன சொன்னா ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மாஸ். இதுவே 1 கிராம் அப்படின்னு போட்டா அதுக்கு பேர் என்னதுமா அட்டாமிக் கிராம் அட்டாமிக் மாஸ்ன்னு பேர். சரி, இப்போ ஆவரேஜ் அட்டாமிக் மாஸ் அப்படிங்கிற பண்ணுறோம். ஏன் ஆவரேஜ் அட்டாமிக் மாஸ்ங்கிறது வந்துட்டோம்? இஃப் யூ கால்குலேட் an atomic mass and that atom will have more number of isotopes, நிறைய ஐசோடோப் வந்துருச்சு அப்படின்னும் போது என்ன பண்றது? இந்த ஐசோடோப்ஸ் cannot be occurred in equal ratio, that should be varied. அதுவும் பிரச்சனை வந்தது. அப்ப ஐசோடோப்போட ப்ராப்பர்ட்டி வந்த உடனே he concluded that you have to calculate the mass and also its abundance. அந்த ஐசோடோப்புடைய மாஸையும் எடுத்துக்கிறோம். இப்போ ஒரு எலமெண்ட் எடுக்க, ஒரு ஆட்டம் எடுக்கிறேன், அதுக்கு 2 ஐசோடோப்னா மொத ஐசோடோப்புடைய மாஸையும் மொத ஐசோடோப்புடைய அபண்டன்ஸையும் பெருக்கிது பிளஸ் செகண்ட் மாஸ் ஆஃப் த ஐசோடோப் அண்ட் இட்ஸ் அபண்டன்ஸ். இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணா வரதுக்கு பேர் தான் என்னது ஆவரேஜ் அட்டாமிக் மாஸ், which is nothing but equal to the weighted average of the masses of the naturally occurring isotopes. இதான் ஆவரேஜ் அட்டாமிக் மாஸ்க்கு டெஃபினிஷன். The average atomic mass of an element is nothing but equal to weighted average of the mass of this element. In formula they given like this: mass of the first isotope into percentage of abundance கிடைக்கிறது, mass of the second isotope plus percentage of the abundance. இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணா வரக்கூடியது AAM, which is expressed in AMU. Understand? So these are the differences between atomic mass, relative atomic mass and average atomic mass. புரோட்டானுடைய மாஸையும் நியூட்ரானுடைய மாஸை மட்டும் கணக்கில் எடுத்தீங்க அப்படின்னா அதுக்கு பேர் அட்டாமிக் மாஸ். ஒரு ஆட்டமுடைய மாஸை கார்பன் மாஸோட ஒப்பிட்டு பார்க்குறீங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதுக்கு பேர் ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மாஸ். ஆவரேஜ் அட்டாமிக் மாஸ்னா ஒரு ஒரு எலிமெண்ட் எடுக்கிறீங்கன்னா அதோட ஐசோடோப்பையும் அதோடைய அபண்டன்ஸையும் கால்குலேஷன் பர்பஸ் கொண்டு வந்தீங்கன்னா அதோடைய சராசரி ஆவரேஜ் அட்டாமிக் மாஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்றோம், ஆவரேஜ் மாஸ் தான் நம்ம ஆவரேஜ் அட்டாமிக் மாஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். So this will be perfectly explained with by the following example. See here, example 2 that is given in your book. Boron naturally occurs as a mixture of boron 10 and boron 11. See here, 5 proton 5 neutron means 10 னா 5 proton இருக்கு 5 neutron இருக்கு, 11 னா 5 proton இருக்கு 6 neutron இருக்கு. வேரியேஷன் இங்க கொடுத்திருப்பாங்க. இப்போ இந்த போரானும் 10ம் போரான் 11ம் எதுல இருந்து வந்தது? போரான்ல இருந்து தான் வந்திருக்கு. ஆனா the abundance of boron 10 is 20%. See here, the abundance of boron 11 is 80%. So it is not equally in the ratio. இப்போ இது ரெண்டுமே 50% இருக்குதுன்னு வச்சுங்க. அப்ப என்ன பண்ணலாம், 50% இருக்குதுன்னா 10 + 11 டிவைடட் பை 2 போட்டுருவேன், 21/2. அப்ப 10.5 மீன் போட்டுடலாம். எப்ப ரெண்டுமே 50% இருந்தா. ஆனா இங்க ரேஷியோ 20% இருக்குது, இங்க ரேஷியோ 80% இருக்குது. அப்ப ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும். எந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும்? மாஸ் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் ஐசோடோப், நல்லா கவனிங்க, இன்டு பர்சன்டேஜ் அபண்டன்ஸ். ஓகே, பர்சன்டேஜ் அபண்டன்ஸ் பிளஸ் mass of second isotope into percentage abundance. பர்சன்டேஜ்னால என்ன ஞாபகம், 100க்கு கண்டுபிடிக்க போறோம். இப்போ பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் ஐசோடோப் எந்த ஐசோடோப் வந்தாலும் எதனுடைய வரப்போகுது? போரான். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஐசோடோப் என்னப்பா? போரான் 10. அவனோட மாஸ் எவ்வளவு கொடுத்துறான் பாருங்க, இதுதான் மாஸ் போரான் 10. அப்போ மாஸ் வந்து 10 இன்டு பர்சன்டேஜ் எவ்வளவு? 20/100. சரிதானப்பா? பிளஸ் மாஸ் ஆஃப் செகண்ட் ஐசோடோப் என்னது? போரான் 11. அப்போ 11 கிராம். 11 இன்ட்டு 80/100. சரியாப்பா? ரைட். 10 பெருக்கல் 20 100 அளவுக்குறீங்க, 0க்கு 0 போயிடுச்சுன்னா 0.2 பிளஸ் 11 இன்ட்டு இந்த 0 போயிடும் 0.8. இப்போ இதை மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா 2, இதை மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா 8.8.
that is equal to 10.8 AMU. So this was the answer. A simplified one. So likewise, any element they've given, but only thing you have to know what is its mass and what is its percentage of gas. Using the formula, you can easily calculate it. Okay. This was the method how to find the average atomic mass. Please go through all the topics and we see you in the next class. Thank you.